اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری اطلاعات حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، انتہائی محترم حضرت قبلہ پروفیسر ساجد میر صاحب، ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، میرے برادرم محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب، حضرت مولانا علامہ زبیر احمد زہی صاحب، علماء کرام، شرکائے محفل، میں سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان کو آج تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، پورے پاکستان میں نہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آج پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آمنہ کے لال کے جھنڈے بلند ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، دنیا کہتی ہے، پوپ پال کہتے ہیں، برطانیہ کی حکومت کہتی ہے کہ ناموس رسالت کا قانون ختم کیا جائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک پاکستان میں ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان زندہ ہے، اس قانون کو کوئی ختم کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سب ذرا مجاہدوں کی طرح کہو نا انشاءاللہ، ذرا مجاہدوں کی طرح کہیے۔ حضرات محترم، نبی کے ناموس پر آج کا مسلمان اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے وزیر اعظم اسلام آباد میں ایک میلہ لگاتے ہیں اور اس میلے میں سرکاری درباری لوگوں کو بلاتے ہیں۔ کچھ لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر دوسرے اطراف کی طرف سے بھی چلے گئے، لیکن وہ واضح طور پر نہ کہہ سکے کہ میں قومی اسمبلی کی قائم کردہ کمیٹی کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ انہوں نے نہیں کہا ہماری پارٹی کی شیری رحمان نے بل پیش کیا ہے، میں اسے واپس لینے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج اس اجتماع میں ان اکابرین کی موجودگی میں ہم اس بات کا اعلان کرنے آئے ہیں کہ جب تک یہ ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہماری تحریک جاری رہے گی۔ بھائی آپ تحریک میں ساتھ چلیں گے انشاءاللہ؟ کراچی میں 9 جنوری کو انسانوں کا ڈھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ 31 دسمبر کو پاکستان کی عوام نے تاریخ ساز ہڑتال کر کے سیکولر لا دین قوتوں کو پیغام دیا تھا، یہ پاکستان کسی لا دین نظام کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور اس پاکستان پر کسی امریکہ کا آرڈر نہیں چل سکتا ہے۔ اس پاکستان پر آرڈر چلے گا تو مکہ اور مدینہ کا آرڈر چلے گا۔ اسی طرح دوستو، یہ جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں، جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، 31 دسمبر کو عوام نے فیصلہ دے دیا ہے، پوری قوم نے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں۔ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے تو پروفیسر ساجد میر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، سید منور حسن صاحب اور دیگر مذہبی لوگوں کی قیادت کی اپیل پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے، اور یہ ریفرینڈم ہو چکا ہے۔ حکمرانوں، تمہیں وہ بل واپس لینا ہوگا، کمیٹی کو توڑنا ہوگا، لیکن یاد رکھا اگر تم نے کمیٹی نہ توڑی تو قوم تمہاری حکومت کو توڑ ڈالے گی۔ میرے ساتھیوں، بھائیوں،
असल बयानात तो हमारे मुल्क के नामवर शख्सियात के होंगे, ज़ुआमा के होंगे। मैं तो सिर्फ हिस्सा डालने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं ये बताना चाहता हूं, नामूस रिसालत का मसला सियासी नहीं है। मैं टेलीविजन चैनल्स के लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये खालिस मजहबी मसला है, दीन का मसला है, नबी के नामूस का मसला है। जिस तरह खुदा की वहदानियत पर ईमान लाना जरूरी है, आकाए दो जहां की खत्म नबूवत पर भी ईमान लाना जरूरी है। और याद रखिए, इस मसले पर कुर्बानी देने का वक्त आता है तो एक जुमले की इजाजत चाहता हूं। रब ने निजाम ऐसा बना दिया है, नमाजी को अपने सजदों पर नाज होता है, तहज्जुद गुजार को तहज्जुद की इबादत पर नाज होता है, कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़ने पर नाज होता है। गुनाहगार, सियाकार, बदकिरदार, बदआमाल आगे बढ़ता है, वो ऐलान करता है, मेरे पल्ले नेकी कोई नहीं, जन्नत में जाने का रास्ता कोई नजर नहीं आता, आसान रास्ता मिला है। नबी के नामूस पर जान निछावर कर सीने पर गोली खा, खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, मेरा खुदा जन्नत के मनाजर उसे पहले दिखा देता है। लयाने लाहौर, दोस्तों, इसी लाहौर में गाजी इल्मदीन भी निकला था जिसने अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर सुनी थी और वह राजपाल के पास पहुंचा था, उसको जहन्नुम रसीद किया था और उसे जब गिरफ्तार करने का वक्त आया था तो उस गाजी इल्मदीन ने दौड़ नहीं लगाई थी, उसने अपने हाथ पेश किए थे, आओ मुझे हथकड़ियां पहनाओ, तुम हथकड़ियां पहनाओ, मैंने गुलाब के हार समझ के पहनूंगा। जब वो काल कोठरी में पहुंचा तो वकला ने कहा था, बैरिस्टर मोहम्मद अली जना बाबा मिल्लत उनकी वकालत करते हुए नजर आते हैं और गाजी इल्मदीन की पुश्त पर शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल नजर आते हैं। उन वकला ने कहा था जो निचले तबके के थे, उन्होंने कहा था, गाजी बयान बदल दे, हम तुझे रिहा करवा देंगे। तो गाजी ने एक तारीखी जुमला कहा था, उसने कहा, क्या पटियां पढ़ाते हो, मैं ये बयान दूं कि मैंने जुनूनी बनकर इस बदबख्त को जहन्नम रसीद किया है? नहीं नहीं, मैं तारीख में जुनूनी बनकर नहीं बल्कि आशिक़े रसूल बन के अपना नाम लिखवाना चाहता हूं। और लिखवाया। फिर मदीना जब वो काल कोठरी मियां वाली में पहुंचा तो दोस्तों, इन अकाबर से हमने सुना है फिर क्या एजाज मिला, क्या मकाम मिला, क्या रुतबा मिला, क्या शान मिली। उसे आमना के लाल की जियारत हो गई और जब उसे वहां भी कहा गया अब भी बयान बदलो, उसने कहा बयान बदलने की बात खत्म हो गई, मैंने वो नूरानी मुखड़ा देख लिया है जिसके नामूस पर रब्बे काबा की कसम मेरी एक जान जा रही है, हजारों जानें मिल जाए मैं बिलाले हबशी उबैद के तरस पर अपनी जान को कुर्बान तो कर सकता हूं, नबी के नामूस पर आंच नहीं आने दूंगा। हम भी ऐलान करते हैं, हम नबी के नामूस पर आंच नहीं आने देंगे। 30 जनवरी को लाहौर में इंसानों का ठाटे मारता हुआ समुंदर होगा, उस रोड पर लोगों के सर नजर आएंगे। हम दुनिया को बताएंगे कि इस पाकिस्तान में जो दीन के नाम पे बना है इसको लादीन रियासत नहीं बनने देंगे। और वो जो बेदीनियत की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूं मेरी क़यादत मक्का और मदीना की बात करती है। अरे तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद मुझको खुदा पसंद।